से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, से ना रुके। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ महेशभाई खानला श्री सनफ्लावर विद्यालय खोलडियाद वती आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज मित्रों આપણે ધોરણ 10 વિષય છે સંસ્કૃત, પાઠ છે 12મો પાઠ। પાઠનું નામ છે કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્ય, જેનું ગુજરાતી થાય છે કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્ય। हेमचंद्राचार्य आनी रचना करी छे। हवेनो आपणे जे पाठ बाकी छे ए पाठ आपणे आगळ जोईए एनी पहेला दरेक विद्यार्थी पोतानी पासे पाठ्यपुस्तक राखे, जेथी करीने आपणे अमुक शब्द जे अघरा छे एने आपणे समजी सकीए अने अमुक जे शब्द छे एनो आपणे अनुवाद कदाच अघरू लागतुं होय तो आपणे एने सरळताथी शीखी सकीए। जोईए आपणे बाकीनो पाठ छे ते। सिद्धराजस्य जयसी निवेदेन प्रेरिता हेमचंद्राचार्ये एक पूर्वे व्याकरण ग्रंथम रचितवन्तः। सिद्धराजाज्य एटले के सिद्धराज जयसीए निवेदेन एटले के निवेदनथी प्रेरिता पेरायेला हेमचंद्राचार्ये पूर्वे एटले पहला एकम एक व्याकरण ग्रंथनी रचितवन्तः रचना करी। शुं कहे छे? सिद्धराजे जयसीनी निवेदन प्रेरणाथी पेरायेला हेमचंद्राचार्ये पेला एक व्याकरण ग्रंथनी रचना करी। स सिद्धहेम व्याकरणम इति नामना प्रसिद्ध असित। ते सिद्धहेम व्याकरण क्या नाम थी प्रसिद्ध हो? तो कि सिद्धहेम व्याकरण इति ए नामना नाम थी प्रसिद्ध असित छे। ते सिद्धहेम व्याकरण नाम थी प्रसिद्ध छे। जो सिद्ध एटले सिद्धराज जयसी, हेम एटले हेमचंद्राचार्य अने व्याकरणम एटले के व्याकरण ग्रंथ छे ते सिद्धहेम व्याकरण नामथी प्रसिद्ध छे। अस्मिन् अष्टो अध्याया सन्ति। अस्मिन् आ अष्टो 8 अध्याय संति छे। आमां शुं छे? 8 अध्यायो छे। केमां? तो के सिद्धहेम व्याकरण जे ग्रंथ छे एनी अंदर 8 अध्यायो छे। तेषु आरंभिकेषु षष्ठसु अध्यायेषु संस्कृत भाषायाम् अन्तिमो द्वयो अध्यायो प्राकृत भाषायां च व्याकरणम् अपसितः। ते सिद्धहेम व्याकरण नामथी प्रसिद्ध छे। एमां 8 अध्यायो छे। तेषु तेमां आरंभेषु एटले के पहला षडसु 6 अध्यायो संस्कृत भाषानो अंतिमोदय अंतिम 2 एटले के छेवटना 2 दयो एटले 2 अध्यायों में प्राकृत भाषा च एटले के प्राकृत भाषाओनो व्याकरण पण अपसित पण छे। शुं कहे छे? तेमां पहला 6 अध्यायों में संस्कृत भाषानु अने छेल्ला 2 एटले के छेवड़ना 2 अध्यायों में प्राकृत भाषाओनु व्याकरण पण छे। जो फरी वखत पेरेग्राफ लो छुं, ध्यान आपजो अंदर। सिद्धराज जयसीनी निवेदनथी पेरायेला हेमचंद्राचार्यए पेला एक व्याकरण ग्रंथनी रचना करी। ते सिद्धहेम व्याकरण आ नामथी प्रसिद्ध छे। आमां 8 अध्यायो छे। तेमां
પહેલા 6 અધ્યાયો સંસ્કૃત ભાષામાં અને અંતિમ એટલે કે છેવટના 2 અધ્યાયોમાં પ્રાકૃત ભાષાઓનું વ્યાકરણ પણ છે. હવે પાછળના પેજે हेमचंद्राचार्ये लक्ष्य श्लोक परिमितम साहित्यम विरचितम मसित. हेमचंद्राचार्य એટલે કે હેમચંદ્રાચાર્ય લક્ષ એટલે કે 1,00,000 શ્લોકનું પરિમિત જેટલું સાહિત્ય વિરચિત રચ્યું અસિત છે. શું કહે છે? હેમચંદ્રાચાર્યે 1,00,000 શ્લોક જેટલું સાહિત્ય રચ્યું છે. જોયો કયું સાહિત્ય? તો કે સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન જે ગ્રંથ છે એ ગ્રંથની અંદર કેટલા શ્લોકો છે? તો કે 1,00,000 શ્લોકો જેટલું એ સાહિત્યની એને રચના કરી છે. અસ્મિન સાહિત્યે અભિધાન ચિંતામણી નામક કોશ ગ્રંથ ચાલુક્ય વંશ કીર્તનમ નામકમ સંસ્કૃત પ્રાકૃત ભાષા નિબંધમ દ્રયાક્ષયમ મહાકાવ્યમ કાવ્યાનુશાસનમ નામક अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ छंदोनुशासनम उच्चेत्यादिनां बहुनां ग्रंथानां समावेशो भवति. શું કહે છે કે જે આ સાહિત્ય છે અસ્મિન એટલે આ સાહિત્ય એટલે સાહિત્યમાં અભિધાન ચિંતામણી નામક એટલે નામનો શું કહે છે? આ સાહિત્યમાં અભિધાન ચિંતામણી નામનો કાવ્ય ગ્રંથ છે. અને ત્યાર પછી કોશ ગ્રંથ, કોશ એટલે શબ્દ અને ગ્રંથ એટલે ગ્રંથ છે. શું કહે છે? અભિધાન ચિંતામણી નામનો કોશ ગ્રંથ છે. અને ચાલુક્ય વંશ કીર્તનમ, ચાલુક્ય વંશના જે કીર્તન નામનો સંસ્કૃત એટલે કે સંસ્કૃત પ્રાકૃત ભાષા નિબંધ, પ્રાકૃત ભાષામાં નિબંધ રચાયેલું દ્રયાશય એટલે દ્રયાશય મહાકાવ્યમ મહાકાવ્ય કાવ્યાનુશાસન નામક નામનો અલંકાર શાસ્ત્રીય એટલે કે અલંકાર શાસ્ત્રનો ગ્રંથ એટલે ગ્રંથ છંદોનું શાસન ઇત્યાદિના વગેરે બહુના અનેક ગ્રંથાનામ ગ્રંથોનો સમાવેશ ભવતી થાય છે. શું કહે છે? હેમચંદ્રાચાર્યે 1,00,000 શ્લોક જેટલું સાહિત્ય રચ્યું છે. આ સાહિત્યમાં અભિધાન ચિંતામણી નામનો શબ્દકોશ છે. ચાલુક્ય વંશો કીર્તન નામનું સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષામાં રચાયેલો દયાશય મહાકાવ્ય છે. કાવ્યાનુશાસન નામનો અલંકાર શાસ્ત્રનો ગ્રંથ, છંદોનું શાસન વગેરે અનેક ગ્રંથોનો સમાવેશ પણ આમાં થાય છે. ત્યાર પછી છેલ્લો શ્લોક ગુજર પ્રદેશે લબ્ધ જનિરેય હેમચંદ્રાચાર્ય ન કેવલમ ગુજરાત પ્રાંતે અપી તુ સમગ્ર અપી સંસ્કૃત સાહિત્યકાશે સૂર્યવ્રત પ્રકાશતે. શું કહે છે? ગુજર પ્રદેશે ગુજરાત પ્રદેશમાં લબ્ધ જનિરેવ જન્મેલા હેમચંદ્રાચાર્ય ન કેવલ એટલે કે માત્ર ગુજરાત પ્રાંતે અપી ગુજરાતની પ્રાંતે એટલે સીમામાં સમગ્ર અપી એટલે કે ગુજરાતની સીમામાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર અપી પરંતુ સંપૂર્ણ સંસ્કૃત સાહિત્ય પ્રકાશે સંસ્કૃત સાહિત્ય રૂપી સાહિત્યમાં આકાશમાં સૂર્યવ્રત સૂર્યની માફક
પ્રકાશતે એટલે કે ઝરહરે છે. શું કહે છે ફરી વખત? ગુજર પ્રદેશે ગુજરાત પ્રદેશમાં લબ્ધ જનિરેવઃ જન્મેલા ઇતિ આ હેમચંદ્રાચાર્ય એટલે કે હેમચંદ્રાચાર્ય ન કેવળ એટલે કે માત્ર ગુજરાત પ્રાંતે અપી ગુજરાતની સીમામાં જ નહીં સમગ્ર સંસ્કૃત સાહિત્ય પરંતુ સંપૂર્ણ સંસ્કૃત સાહિત્ય રૂપી આકાશે આકાશમાં સૂર્યવ્રત સૂર્યની માફક પ્રકાશયતે ઝરહરે છે. શું કહે છે? ગુજરાત પ્રદેશમાં જન્મેલા આ હેમચંદ્રાચાર્ય માત્ર ગુજરાતની સીમામાં જ નહીં પરંતુ સંપૂર્ણ સંસ્કૃત સાહિત્ય રૂપી આકાશમાં સૂર્યની માફક ઝરહરે છે. મિત્રો આપણે ત્રણેય પેરેગ્રાફ છે એ ફરી વખત એનો અનુવાદ લઉં છું, અંદર ધ્યાન આપજો. સિદ્ધરાજ જયસિંહે નિવેદનથી પેરાયેલા હેમચંદ્રાચાર્યએ પહેલાં એક વ્યાકરણ ગ્રંથની રચના કરી. તે સિદ્ધહેમ વ્યાકરણ એ નામથી પ્રસિદ્ધ છે. આમાં 8 અધ્યાયો છે. તેમાં પહેલા 6 અધ્યાયો સંસ્કૃત ભાષામાં અને અંતિમના એટલે કે છેવટના 2 અધ્યાયોમાં પ્રાકૃત ભાષાઓનું વ્યાકરણ પણ આપેલું છે. હેમચંદ્રાચાર્યએ 1,00,000 શ્લોકો જેટલું સાહિત્ય રચ્યું છે. આ સાહિત્યમાં અભિધાન ચિંતામણી નામનો શબ્દકોશ, ચાલુક્ય વંશ કીર્તન નામનું સંસ્કૃત પ્રાકૃત ભાષામાં રચાયેલું દ્રયાશય મહાકાવ્ય, કાવ્યાનુશાસન નામનો અલંકાર શાસ્ત્રનો ગ્રંથ, છંદોનું શાસન વગેરે અનેક ગ્રંથોનો સમાવેશ આ સાહિત્યમાં થાય છે. ગુજરાત પ્રદેશમાં જન્મેલા આ હેમચંદ્રાચાર્ય માત્ર ગુજરાતની સીમામાં જ નહીં પરંતુ સંપૂર્ણ સંસ્કૃત સાહિત્ય રૂપી આકાશમાં સૂર્યની માફક ઝરહરશે. શું કહે છે કે જે આપણા પાઠ છે કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્ય, આ હેમચંદ્રાચાર્ય એ એવું કહેવા માગે છે લેખક કે ભલે આજે ગુજરાતની અંદર એ પોતે નથી પણ જ્યાં લગીન ગુજરાત પ્રદેશની અંદર એમનો જન્મ થયો છે એવા હેમચંદ્રાચાર્ય ખાલી ગુજરાતની સીમા માત્ર નહીં પરંતુ સમગ્ર આપણું જે સાહિત્ય છે સંસ્કૃત સાહિત્ય એની અંદર જ્યાં લગી આકાશમાં સૂર્ય ચમકતો રહેશે ત્યાં સુધી એ સૂર્યની માફક એનું તેજ છે ને એ આખા ગુજરાતમાં એને લખેલો સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન નામનો ગ્રંથ છે એ આજે પણ પ્રકાશિત છે. વિચાર કરો કેટલા વર્ષો વીતી ગયા છતાં પણ એ ગ્રંથને હજી આપણે ભૂલા નથી, એટલે કે એનું નામ આપણા ગુજરાતમાંથી ક્યારેય ભૂસાશે નહીં અને સૂર્યની માફક એની તેજસ્વીતાની જેમ એ કાયમ પ્રકાશિત રહેશે. મિત્રો આ પાઠ છે એ આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. આભાર.